پاکستان دنیا بھر میں اس وقت رسوا ہو رہا ہے، مہذب دنیا میں خاص طور پہ جہاں پہ جمہوریت ہے، رول آف لا ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، تو پاکستان بدستور رسوا ہو رہا ہے، اور یہ رسوا کر رہے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان اور ان کے سہولت کار اور ہمارے حکمران، جو کہ الیکشن جو ہے وہ پہلا بھی دھاندلی زدہ ہوا، اور اب بھی اگلا الیکشن بھی وہ دھاندلی زدہ ہی کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں چیف الیکشن کمشنر جو کہ پچھلے دنوں ٹسوے بہا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف بہت زبردست جماعت ہے، میں چاہتا ہوں یہ پھلے پھولے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ اچھا کام کرے، میں چاہتا ہوں کہ یہ الیکشن میں حصہ لے، میں چاہتا ہوں کہ یہ ساری باتیں انہوں نے کی، لیکن حقیقت کیا ہے، زمینی حقائق کیا ہیں، وہ تعصب جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہا ٹورڈز پی ٹی آئی، ٹورڈز عمران خان۔ چیف الیکشن کمیشنر کا تعصب، بغض ختم نہیں ہو رہا، اور اس کے 4 رتن بھی ان کے ساتھ شامل ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کو انہوں نے سرٹیفکیٹ جاری نہیں کیا۔ الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز کے ضمنی انٹرا پارٹی الیکشنز تسلیم کر لیے ہیں اور ان کو سرٹیفکیٹ بھی جاری کر دیا ہے، نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کے انٹرا پارٹی الیکشنز کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ محمود خان پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کے چیئرمین اور ملک افضل دین نائب چیئرمین ہوں گے، اور پرویز خٹک نے چیئرمین شپ چھوڑ دی تھی کیونکہ الیکشن ہار گئے تھے، اور اس لیے یہ دوبارہ کروایا تھا، اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے۔ کسی اور جماعت کو ابھی تک نہیں چھیڑا گیا انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے۔ تو ایک تو یہ ہے، کیونکہ آج بھی جو ہیئرنگ ہوئی ہے اس میں بھی پاکستان کے انتخابات اور جس نے بھی کروائے ہیں، جس نے کروائے ہیں، جس کا یہ ڈرٹی رول اس میں ہے، وہ سارے کے سارے آج پوری دنیا میں وہ جو ڈونلڈ لو کی ہیئرنگ تھی اس میں پوری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان کے انتخابات جنہوں نے کروائے اور جو سہولت کار بنے، جنہوں نے چوری کیا مینڈیٹ، جنہوں نے دھاندلی کی، جنہوں نے بلے کا نشان چھینا، جنہوں نے ورکرز کو گرفتار کیا، جیلوں میں ڈالا، میڈیا پر پابندیاں لگائیں اور عدلیہ پر پابندیاں لگائیں، عدالتی فیصلے وہاں پہ ڈسکس ہو رہے ہیں، اور وہ پوری دنیا نے لائیو وہ سنی ساری ہیئرنگ، تو پاکستان ذلیل ہو رہا ہے نعوذ باللہ، اور سہولت کاروں کی وجہ سے اور پاکستان کے ان حکمرانوں کی وجہ سے جنہوں نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ پاکستان کو میں ہم نے رول آف لا نہیں لے کے آنا، کانسٹیٹیوشن کی سپریمیسی نہیں لے کے آنی، جمہوریت کو نہیں پنپنے دینا، یہ وہ تمام کردار آج رسوا ہو رہے تھے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ وہی کیس امریکن کانگریس مین نے یہ کہا، آج بھی انہوں نے کہا کہ جا کے ڈونلڈ لو کو کہا کہ آپ امریکی سفیر کو کہیں اسلام آباد میں کہ وہ عمران خان صاحب کو وزٹ کریں جیل میں، اور ان کا ذرا حال حوال جانیں اور پتہ کریں کہ وہ ان کو کس طریقے سے ایک غیر شفاف ٹرائل کے ذریعے ان کو سزا سنائی گئی ہے، اور ان کی جو پروسیکیوشن ہے وہ درست نہیں ہے۔ سائفر بھی یہیں سے سلسلہ شروع ہوا تھا، سائفر سے شروع ہوا ہے، اور ڈونلڈ لو کی ہیئرنگ بھی اسی پس منظر میں تھی۔ تو ڈونلڈ لو نے بہت ساری باتیں کی ہیں جس کو ہمارا میڈیا دبا گیا ہے یا دبوا دیا گیا ہے، تو بہرحال اس پہ ایک الگ سے بات کریں گے، کیونکہ کافی ڈیٹیلز ہیں اس میں، ابھی تو اس کے اندر بہت ساری ہیں، کیونکہ وہ تقریباً طویل ہیئرنگ تھی اور اس میں بہت زیادہ سوال جواب ہوئے، اور صرف ایک سائفر کو لے کے جو ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے وہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ سائفر کا جو انہوں نے کہا کہ یہ ایکوریٹ نہیں ہے، جو ڈونلڈ لو نے کہا کہ ایکوریٹ نہیں ہے جو سائفر میں رپورٹ کیا گیا ہے، تو وہ بات صحیح ہے کہ وہ ایکوریٹ نہیں ہے، کیونکہ ایکوریٹ جو ہے وہ تو بہت ہی ہارش تھے، وہ تو بہت زیادہ کھلم کھلا دھمکیاں تھیں، وہ تو مداخلت نہیں تھی، سازش نہیں تھی، بلکہ دھمکیاں تھیں کہ اگر آپ نے یہ نہ کیا تو ہم یہ کر دیں گے، تو یہ جا کے آپ بتا دیں، کیونکہ اسد مجید صاحب جو ہمارے ایمبیسڈر ہیں اور ملٹری اتاشی جو اس وقت بریگیڈیئر صاحب تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم بہت ہی نرم زبان میں اس کو ان کے الفاظ میں نہیں بیان کر رہے، کیونکہ ان کے الفاظ تو انتہائی غیر سفارتی تھے، اور سفارتی آداب کا بھی ڈونلڈ لو نے خیال نہیں رکھا، یہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے تو بہت نرم کر کے یہ سائفر بھیجا ہے، نرم زبان کر کے، تو وہ صحیح کہہ رہے تھے ڈونلڈ لو کہ یہ ایکوریٹ نہیں ہے، کیونکہ اس میں تو بہت زیادہ چیزیں تھیں اس میں جو اوریجنل جو کنوے کیا گیا تھا میسج۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں جی، سائفر کیس میں عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کی ہیئرنگ تیسرے دن بھی جاری رہی، اور اسپیشل پروسیکیوٹر حامد علی شاہ صاحب بھی تشریف لائے ہوئے تھے، اور ذوالفقار نقوی صاحب بھی تھے، عمران خان صاحب کے وکیل، شاہ محمود قریشی صاحب کے وکیل بیرسٹر سلمان، انہوں نے بھی آج آرگومنٹس دوبارہ دیے، اور انہوں نے یہ کہا عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی کے لیے، انہوں نے کہا جی سرکاری وکیل مقرر کرنے کا کوئی جواز نہیں تھا، کیونکہ سرکاری وکیلوں کے جو سزا دی ہے نا، ادھر بھی سرکاری وکیل، ادھر بھی سرکاری وکیل، سامنے سرکاری جج اور سرکاری گواہ، اور سزا سنا دی گئی، اور اس پہ جرا کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی عمران خان صاحب کے حقیقی وکلاء کو۔ جن فیصلوں پر انحصار کیا گیا ان میں 2-3 سال تاخیر میں
2-3 साल ताखीर पर सरकारी वकला मुकर्रर किए गए। मैंने जैसा आपको बताया कि इन केसेस की सूरत-हाल इससे मुख्तलिफ है और अगर अदालत मुल्ज़म की जानिब से सरकारी वकील मुकर्रर करती भी है तो उनको मुनासिब वक्त देना ज़रूरी है। सलमान सफदर साहब ने ये बताया अदालत को और कहा कि कोई भी हालात नहीं थे कि सरकारी वकीलों की तैनाती होती और जिस फैसले की नज़ीर ट्रायल कोर्ट ने इन्हिसार किया इसमें हालात मुख्तलिफ थे और इस तरह सरकारी वकला की तैनाती क्या अदालत का अपना इख्तियार होता है या कुछ रूल्स हैं? ये चीफ जस्टिस साहब ने पूछा। हाई कोर्ट में जेल अपीलें आती हैं, हम वकला को तैनात कर देते हैं, चीफ जस्टिस साहब ने कहा। तो सरकारी वकील की तैनाती कानून की किस शिक के तहत होनी चाहिए, चीफ जस्टिस साहब ने पूछा। फर्ज करें कि हालात ऐसे थे कि सरकारी वकील मुकर्रर होने थे तो वो किसने करने थे, अदालत ने कहा। क्या अदालत ने खुद या एडवोकेट जनरल ने सरकारी वकला मुकर्रर करने होते हैं? सलमान सफदर साहब ने जवाब दिया कि इस केस में ऐसे हालात नहीं थे कि हम वहाँ मौजूद थे और क्योंकि हमारी मौजूदगी में सरकारी वकील की ज़रूरत नहीं थी, हम मौजूद थे, हम कह रहे थे, हम करना चाह रहे थे परसू और प्रोसीड करना चाह रहे थे, लेकिन हमें हटा के उन्होंने सरकारी वकील मुकर्रर कर दिए। सरकारी वकील मुकर्रर करने के लिए वकला की लिस्ट बनाई जाती है, इनकी काबिलियत देखी जाती है। तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने पूछा कि क्या एडवोकेट जनरल को लिखी गई ईमेल रिकॉर्ड पर मौजूद है? जो सरकारी वकला मुकर्रर किए गए उनकी स्टैंडिंग क्या थी, यानी उनका तजर्बा क्या था, उनका प्रोफाइल कैसा था और सरकारी वकला की तैनाती की ईमेल क्या रिकॉर्ड पर है, वो ईमेल क्या थी, वो ज़रा हम अगर देख लें। और सरकारी वकील की तैनाती का तरीका क्या था, ये दोनों स्टेट काउंसिल थे, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा। सलमान सफदर साहब ने कहा कि जज साहब एक ईमेल लिखते हैं कि मुल्ज़मान की जानिब से सरकारी वकला मुकर्रर किए जाएं और जब हम अगले रोज़ जाते हैं तो आज़म खान अंदर से बाहर आ रहे होते हैं और आज़म खान बताते हैं कि इन पर तो जिरा हो चुकी और 24 जनवरी तक चारों गवाहों के बयानात पर जिरा हो चुकी थी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब 24 जनवरी तक चारों गवाहों के बयानात पर हो चुकी थी। इसके बाद 6 रोज में तमाम गवाहों के बयानात होकर इन पर जिरा भी हो गई, सलमान सफदर साहब ने बताया। और अदालत ने पूछा कि एडवोकेट जनरल साहब ने कैसे समझा कि स्टेट काउंसिल तैनात किए जाएं? एडवोकेट जनरल क्यों, बार एसोसिएशन का सदर क्यों नहीं था? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने सवाल उठाया कि एडवोकेट जनरल से क्यों पूछा, बार एसोसिएशन के सदर से क्यों नहीं कहा गया कि वो वकला मुकर्रर करे, यानी कि इंडिपेंडेंट होनी चाहिए ना, आज़ादी होनी चाहिए और फ्री एंड फेयर ट्रायल देना है तो एक इम्पार्शल शख्स से पूछना चाहिए, ना कि हुकूमती शख्सियत से, हुकूमती वकील से पूछा जाए कि आप वकील मुकर्रर करें इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब के खिलाफ जो सरकार का केस है, सरकार से ही पूछा जा रहा है, सरकार को कहा जा रहा है कि आप वकील भेज दें, हमने सजा सुनानी है, तो उन्होंने वकील भेज दिए। तो इसलिए जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा कि एडवोकेट जनरल क्यों, बार एसोसिएशन का सदर क्यों नहीं था जिससे ये वकला स्टेट काउंसिल के नाम लेने थे? स्टेट काउंसिल तो प्रोसिक्यूशन की तरफ से भी होता है। इन दोनों स्टेट काउंसिल ने की कितनी स्टैंडिंग है, अदालत ने पूछा। अब्दुर्रहमान 2019 से हाई कोर्ट का लाइसेंस रखते हैं और इससे आप अंदाजा कर सकते हैं जी। हजरत यूनुस जो है 2017 से हाई कोर्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं और मुझे एटीसी जज से स्टेट काउंसिल तैनात करने का लेटर आया था, एडवोकेट जनरल ने कहा। यह जज के मिसकंडक्ट का केस है, सलमान सफदर साहब ने कहा। अब ये जज के मिसकंडक्ट की तरफ जा रहे हैं। जज ने एडवोकेट जनरल से स्टेट काउंसिल मांगा, उन्होंने तैनात कर दिया, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, जब मैं स्पेशल कोर्ट्स को देख रहा था, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में उस वक्त 6 केसेस थे और मैंने जज पर एतराज की दरखास्त दी थी कि आप ये केस ना सुने। मैंने कहा हमारी गैर मौजूदगी में आपने गवाह का बयान रिकॉर्ड करा लिया। सलमान सफदर साहब ने अदालत को बताया कि जज साहब ने 3 घंटे हमारी दरखास्त सुनी और खारिज कर दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि ये कोर्ट आर्डर में बार बार स्टेट काउंसिल क्या लिखा गया है? स्टेट काउंसिल से एडवोकेट जनरल को तासुर मिला होगा कि स्टेट काउंसिल फराहम करने हैं। ये लेटर सिर्फ एडवोकेट जनरल को क्यों लिखा गया, सदर बार एसोसिएशन को क्यों नहीं लिखा गया? जो वकला मुकर्रर किए गए उनकी कितनी स्टैंडिंग थी? और उसके बाद उन्होंने दोबारा ये बार बार पूछा और उन्होंने कहा कि ये चीज़ें जो हैं वो रिकॉर्ड पर आनी चाहिए। ट्रायल जज ने 26 जनवरी को सरकारी वकला मुकर्रर करने के लिए लिखा। 15 जनवरी को ट्रायल शुरू हुआ। 26 जनवरी को ट्रायल जज ने सरकारी वकला मांग लिए और ट्रायल जज ने 11 बजे दिन में वकला को ताखीरी हरबे अपना कर केस इल्तवा में डालने का जिम्मेदार भी करार दे दिया। ट्रायल जज ने दिन 11 बजे वकला को ताखीरी हरबे अपनाकर केस जो है इल्तवा में डालने का जिम्मेदार भी करार दे दिया। 26 जनवरी को हमें नहीं पता था कि सरकारी वकील तैनात हो गए हैं। आप 26 जनवरी के बाद के तमाम ऑर्डर्स पढ़ें, अदालत ने हदायत की। सलमान सफदर साहब ने कहा कि 27 जनवरी को
10 गवाहों के बयान सरकारी वकला ने करा दिए। हाई कोर्ट जेल ट्रांसफर की दरखास्त में अब्दुर्रहमान बतौर स्टेट काउंसिल भी पेश होते रहे। और सलमान सफदर साहब ने कहा यानी कि जो सरकारी वकील थे वो पहले आ रहे थे सरकार की तरफ से, अब वो इमरान खान की तरफ से खड़े कर दिए गए। उस्मान गिल ने दरखास्तें दायर की लेकिन जज साहब ने मुस्तरद कर दी, यानी कि इमरान खान साहब के वकील ने दरखास्तें दायर की, जज साहब ने मुस्तरद कर दी। एडवोकेट अली बुखारी ने दरखास्त दायर की कि सिकंदर जुल्करनैन सलीम से राब्ते की इजाज़त दी जाए। और एडवोकेट अब्दुर्रहमान साहब जेल ट्रायल के दौरान आते रहे लेकिन उनकी हाजिरी ऑर्डर शीट पर नहीं है। सलमान सफदर साहब ने अदालत को बताया ऐसा कभी नहीं हुआ, मैं साइफर केस ट्रायल के दौरान कभी नहीं गया। स्टेट काउंसिल अब्दुर्रहमान ने कहा क्या स्टेट काउंसिल अब्दुर्रहमान ट्रायल के दौरान जेल जाते रहे, ये वेरीफाई कर लेंगे। और अदालत ने सुप्रीम अडयाला जेल से भी इस हवाले से पूछ लिया है कि जनाब बताएं कि ये जाते रहे हैं या नहीं जाते रहे। क्या केस जेर समाअत होते हुए वकील मीडिया पर बात कर सकते हैं, जस्टिस आमिर फारूक साहब ने सलमान सफदर साहब से पूछा। उन्होंने कहा जी करनी तो नहीं चाहिए, लेकिन कहा जाता है कि वकला को मीडिया पर नहीं आना चाहिए और जजेस को भी मीडिया पर नहीं आना चाहिए। और शाह महमूद कुरैशी के 2 वकला अली बुखारी और तैमूर मलिक इलेक्शन लड़ रहे थे। ये वकील ने बताया अदालत को इंतखाबी सरगर्मियों के बावजूद दोनों वकला अडयाला जेल में अदालत में पेश होते रहे। वकला के बावजूद अदालत ने डिफेंस काउंसिल के लिए एडवोकेट जनरल को लिखा और इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने ट्रायल कोर्ट का फैसला अदालत के सामने पढ़कर सुनाया। सरकारी वकला ने एक ही दिन में तमाम गवाहों पर जिरह मुकम्मल कर ली और एक ही दिन में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने हैरत अंगेज अंदाज में पूछा कि एक ही दिन में सरकारी वकला ने एक ही दिन में तमाम गवाहों पर बयान पे जिरह मुकम्मल कर ली। तो सलमान सफदर साहब ने कहा जी हाँ एक ही दिन में। तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब इस पे काफी हैरान हुए और परेशान भी हुए। दोनों स्टेट काउंसिल की सीवी जमा करवाएं। अदालत की एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को हिदायत और अब्दुर्रहमान की एंट्री से मुतालिक सुप्रीम अडयाला जेल से भी रिकॉर्ड मंगवाएं, ये भी चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कह दिया। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोनों वकला की सीवी मांग ली है जी और रिकॉर्ड मांग लिया है और 23 अक्टूबर से 30 जनवरी तक अब्दुर्रहमान की एंट्री और एग्जिट का रिकॉर्ड फराहम किया जाए। और अब समाअत होगी 25 मार्च यानी कि मंडे के दिन। ये है सिचुएशन जनाब।